ఒరే సినిమా డౌన్లోడ్ చూసుకో క్లాస్. వాడెవడో మంచి సజెషన్ ఇచ్చాడు చూడాడు. Right. So yeah, before going to start the session, wish you a happy Holi to all. Right. సార్ ఎక్కడ హ్యాపీ సార్, మీరు క్లాస్ పెట్టారు. అలా ఫీల్ అవుతున్నారు ఎవరైనా? సేమ్ టు యూ, థ్యాంక్ యూ. విష్ యూ ద సేమ్, థ్యాంక్ యూ. యా, గ్రేట్. Now, let's see. What we have seen in the yesterday section, we saw what already we saw what is a regression analysis, right? We know what is a regression analysis and the theory and all. Then in the yesterday section, we have seen the hands-on on the hands-on on regression analysis, right? There we have seen a linear regression with one variable, linear regression with multiple variables, right? We have seen these things. So this is a basic intro to the regression analysis, but we can do a lot of things in the regression analysis. We can apply the different types of regression algorithms, right? Now, actually, in this internship, it is not possible to cover each and every algorithm, right? So here I have taken the basic introduction, yeah, as it is a like introduction to artificial intelligence. Just we need to know how to like apply the model and all. Model ని ఏ విధంగా అప్లై చేయాలి, వాట్ కైండ్ ఆఫ్ మోడల్స్ ఆర్ దేర్, వాటి గురించి జస్ట్ మనం బ్రీఫ్ గా తెలుసుకుందాం. దెన్ మేబీ ఇఫ్ దెర్ ఈస్ ఎనీ సంథింగ్ లైక్ అడ్వాన్స్ internship is there, then with there we will cover the remaining algorithms and all, right? Now it is a regression problem. Then we are having a classification. Right. Then we are having the classification. Today, what we do, we will look at the classification. What is a, and we know what is a classification problem is, how the data look like and all. ఇదంతా మనకు తెలుసు. But I will give you the brief about what is classification and all. And by using what we do we look at the types of classification also. Types of classification problems. Right. And then we will look at the hands-on the classification problem. One of the hands-on that we'll be covering is logistic regression. Right. We'll be looking at the hands-on on the logistic regression. Right. Today we will look at this. ఒక్క నిమిషం, someone is at the doors. ఇప్పుడే వస్తాను నేను. Canvas. Mm.
Yeah. Sorry. So, okay, ఏం మాట్లాడుతున్నాం మనం? Yeah. Today, what we do, we will look at the classification problem. What is a classification and all, and we will look at how to implement the logistic regression. This is one of the classification problem. Okay, ఇది ఒక classification problem. We will see how to implement this logistic regression. Okay, so these are the things that we are going to cover today. Right. So yeah, let's start the things now. So what is a classification? General, మీకు ఆల్రెడీ ఐడియా ఉండే ఉంటుంది కదా, మనం ఆల్రెడీ మాట్లాడుకున్నాం అసలు క్లాసిఫికేషన్ అంటే ఏంటి అనే దాని గురించి. యా, విల్ యూ ప్లీజ్ టెల్ మీ వాట్ ఈస్ అ క్లాసిఫికేషన్? In classification, we got the output as a categorical values. ఎగ్జాక్ట్లీ రైట్. క్లాసిఫికేషన్లో ఎలా ఉంటుందండి? Suppose if the data is something like this, I'm having some features like x1, x2, x3, x4 and y, right? So maybe ఈ డేటా దేని గురించి డేటా అనుకుంటే మేబీ వెదర్ ద పర్సన్ ఈస్ గెటింగ్ ది క్యాన్సర్ ఆర్ నాట్ అనుకుంటే దీస్ ఆర్ ద సిమ్టమ్స్. ఈ x1, x2, x3, x4 అనేవి ఏంటండి? ఇవి దీస్ ఆర్ ద సిమ్టమ్స్. అంటే ఏంటివి? ఇన్పుట్స్ మాట. డిపెండ్స్ అపాన్ ద ఇన్పుట్స్, డిపెండ్స్ అపాన్ ద ఇన్పుట్. Why? Ante if these are the some inputs we are having, whether he is going to get the cancer or not. Ante yes, కొన్ని చోట yes రావచ్చు, కొన్ని చోట no రావచ్చు. So yes, no. What is this? This is a output, right? So వేరే పేరు ఏంటండి? ఇన్పుట్ ఫీచర్స్ కి వేరే పేరు మనం నిన్న మాట్లాడుకున్నాం. What is the another name for the input variables? Independent variables. Exactly. Independent variables, right? Y ki డిపెండెంట్ వేరియబుల్. Dependent. dependent. Very good, Andy. Right. So whenever the dependent variable or the output variable is a categorical feature, here you can see it is a categorical feature. As it is a categorical feature,
we can go as a classification, we can say this as a classification problem. అంటే ఓన్లీ రెండే ఉండాలా ఇందులో, అంటే ఎస్ ఆర్ నో లాంటివి లేదు, అవసరం లేదు. వీ కెన్ హ్యావ్ ది మల్టిపుల్ వాల్యూస్ ఆల్సో. లైక్ మేబీ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు క్లాసిఫై ది ఫ్రూట్స్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద ఫీచర్స్. మేబీ ఇవి కొన్ని ఫీచర్స్ అనుకుంటే నా అవుట్పుట్లో కొన్ని యాపిల్స్ ఉండొచ్చు, కొన్ని బనానా ఉండొచ్చు. అంటే నా అవుట్పుట్ సెట్ ఏమి ఉండొచ్చు, అవుట్పుట్లో ఉన్న వాల్యూస్ ఏమి ఉండొచ్చు, అయితే యాపిల్ ఉండొచ్చు, బనానా ఉండొచ్చు, లేకపోతే ఆరెంజ్ ఉండొచ్చు, లేకపోతే పొమోగ్రానేట్ ఉండొచ్చు, రైట్. సో ఇక్కడ ఎన్ని ఉన్నాయి, మనకి 4 వాల్యూస్ ఉన్నాయి. ఎస్, ఇక్కడ కూడా ఇవి కూడా ఏంటివి, కేటగిరికల్ వాల్యూస్, రైట్. అలాగే వై, వేరే ప్రాబ్లంలో వై మేబీ ఇట్ ఈస్ అ వైఈఎస్, ఎస్ఆర్ నో, సింపుల్ గా ఓన్లీ ఎస్ఆర్ నో మాత్రమే ఉండొచ్చు, రైట్. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ క్లాసిఫికేషన్ ప్రాబ్లం. రెండే ఉండాలంటే రెండే ఉండాల్సిన పని లేదు, మోర్ దాన్ 2 కూడా ఉండొచ్చు. ఓకే, నౌ when it comes to the classification again, right? So again we are having different types of classification problems. మనకి classification లో types of classification problems ఉన్నాయి. అవేంటి అంటే, okay, let me take one more couple of slides here. Right. So again, in a classification depends upon the why. Depends upon why. Why లో నాకు yes or no, yes or no, or why లో నాకు only 2 values ఉన్నాయి. Maybe I want to classify whether it is cat or dog, right? Maybe I want to classify something as good or bad, right? ఇలా ఉండొచ్చు. మేబీ నా y వాల్యూలో ఐ మైట్ బి గెటింగ్ మోర్ దాన్ 2 ఆల్సో. లైక్ మనం మాట్లాడుకున్నాం, యాపిల్ అవ్వచ్చు, బనానా అవ్వచ్చు, లేకపోతే ఆరెంజ్ అవ్వచ్చు. అదే నా అవుట్పుట్లో మేబీ సంథింగ్ లైక్ క్యాట్, డాగ్, ఎలిఫెంట్, టైగర్, వీటిని క్లాసిఫై చేయొచ్చు. మేబీ నా అవుట్పుట్లో మేబీ ఐ వాంట్ టు క్లాసిఫై సమ్ అదర్ కైండ్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ లైక్ మేబీ మొబైల్, పెన్, కెమెరా, ల్యాప్టాప్, చైర్, ఇలాంటివి మోర్ దాన్ 2 వాల్యూస్ కూడా ఉండొచ్చు. మేబీ నా అవుట్పుట్లో మనం ఏంటంటే ఇవి వీఆర్ ఓన్లీ కాన్సన్ట్రేటింగ్ ఆన్ ది అవుట్పుట్. ఓకే, వై ఈజ్ నథింగ్ బట్ ది అవుట్పుట్. నా అవుట్పుట్లో ఓన్లీ 2 వాల్యూస్ మాత్రమే ఉన్నాయి అనుకుంటే, ఎస్ ఆర్ నో, క్యాట్, డాగ్, గుడ్, బ్యాడ్, ఓకే, అవి ఏ వాల్యూస్ అయినా సరే, ఇఫ్ ఐ ఆమ్ హ్యావింగ్ ఓన్లీ 2 వాల్యూస్ ఇన్ మై అవుట్పుట్, ద ప్రాబ్లమ్ వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్, ఐడియా ఉంది ఎవరికైనా ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్ ని ఏ క్లాసిఫికేషన్ ప్రాబ్లం అంటారు? విచ్ క్లాసిఫికేషన్ ప్రాబ్లం? Binary. If Binary exact, classification problem. exactly, very good అండి. So binary classification problem, right? So depends upon the data, we'll be classifying it. This problem we can call it as a binary classification problem. Why? Because it is having only 2 values. Suppose na output లో more than 2 values ఉన్నాయనుకోండి, either it may be more than 2 అంటే 2 దాటిన తర్వాత 3 అవ్వచ్చు, 4 అవ్వచ్చు, 5 అవ్వచ్చు, 10 అవ్వచ్చు, ఎనీథింగ్, రైట్. If my problem, if my output is having more than 2, something like this, then the problem we can call it as a which kind of Multi-class. classification? Multi-class classification Multivariate problem. classification problem. Multi-class, right? ఏంటంటే ఇది multi-class, MULTI, multi-class classification problem, right? These are the 2 types of classification problems we are having. If we talk about the machine learning, if you talk about the computer vision అంటే ఇమేజ్ క్లాసిఫికేషన్ లోకి వెళ్తే, ఇది మనం మామూలుగా మిషన్ లెర్నింగ్ లో మాట్లాడుకుంటే we might be having the binary and the multi-class classification problem. అదే ఇది కొంచెం దాటి మనం డీప్ లెర్నింగ్ లోకి వెళ్ళామనుకో, మల్టీ లేబుల్ క్లాసిఫికేషన్ ప్రాబ్లం అని చెప్పేసి. ఎస్, మై రిక్వెస్ట్
మీరు నాతో డిస్కస్ చేసే పని అయితే ప్లీజ్ యూ కెన్ స్విచ్ ఆన్ యువర్ మైక్, అదర్వైజ్ ప్లీజ్ కీప్ ఇట్ ఆన్ ది మ్యూట్. గట్లా అర్థమవుతుంది కానీ Yeah, I request please OSNAP teams to please look at it. Yeah. So yeah, hope you are getting my point, right? So ఇక్కడ ఏముందండి, when we talk about the machine learning, yes, we are having the binary classification, right, and the multi-class classification. అదే మనం ఒక స్టెప్ ముందుకు వెళ్ళి డీప్ లెర్నింగ్ లో కంప్యూటర్ విజన్ అంటే ఇమేజ్ క్లాసిఫికేషన్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం అనుకోండి, there we are having, along with the binary classification, multi-class classification, there we are have multi-label classification also. Multi-label classification, right? ఇప్పుడు దాని వరకు వెళ్ళొద్దు మల్టీ లేబుల్ క్లాసిఫికేషన్ గురించి. ఇట్ ఈస్ అ కైండ్ ఆఫ్ అడ్వాన్స్ టాపిక్, బట్ at this point, okay, this better to know these two. Okay, there is a one more classification is there, that is multi-label classification. ఓకే, అది కొంచెం మీరు జస్ట్ పేరు గుర్తుపెట్టుకోండి. మేబీ యూ కెన్ రిఫర్ టు ఇట్ లేటర్. మల్టీ లేబుల్ క్లాసిఫికేషన్ అంటే ఏంటి? నౌ లెట్స్ సి what is the problem with the logistic, that is linear regression. Why we are moving towards the classification problem? ఓకే, అసలు క్లాసిఫికేషన్ ప్రాబ్లం వైపు వెళ్ళాల్సిన అవసరం ఏమొచ్చింది? అసలు రిగ్రెషన్ ప్రాబ్లం ఆల్రెడీ ఒకటి ఉంది, right? Why we are not able to solve the regression problem? With the regression problem, why we are not able to solve? If there is some data, something like this, okay, data only depends upon the age, right? I hope you people know about the insurance, right? మీకు ఇన్సూరెన్స్ గురించి ఐడియా ఉందా? హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ అవ్వచ్చు, టర్మ్ ఇన్సూరెన్స్ అవ్వచ్చు. విన్నారా మీరు? Yes, sir. రైట్, వినే ఉంటారు, రైట్? మేబీ we want to check, depends upon the inputs, whether the person is going to take the insurance or not, right? Whether the person is going to take the insurance or not. ఓకే, ఇక్కడ వచ్చేసి ఇన్సూరెన్స్ ఇది అంటే నేను ఇక్కడ ఓన్లీ యాజ్ ఆఫ్ నో ఐఎమ్ టేకింగ్ ఓన్లీ ది సింగిల్ ఫీచర్ టు మేక్ ద ప్రాబ్లమ్ సింపుల్, రైట్? సో ఏజ్ కనుక మేబీ 18 years ఏజ్ అయితే ద పర్సన్ ఈస్ నాట్ గోయింగ్ టు టేక్ ది ఇన్సూరెన్స్. Yes, please. 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 Vanilla. OSNAP team, ma'am or sir, ఎవరైతే ఉన్నారో ప్లీజ్ take care of the students, please. Yeah. So I want to take depends upon the age. We need to check whether the person is going to take the insurance or not, right? So for the 18 years of age, maybe he is not going to take the insurance, right? నేను ఇక్కడ 0 పెడుతున్నాను. 0 is nothing but not taking the insurance. 1 అంటే taking the insurance, right? 25 maybe not taking the insurance. 35 maybe taking the insurance. 19 not going to take the insurance. 20 not going to take the insurance. 21 maybe he is going to take the insurance. Like 70 he might be taking the insurance. 40 he might be taking the insurance. 37 might be taking the insurance. 26 might be taking the insurance. 19 not going to take the insurance. ఈ రకంగా I am having data, right? So depends upon the age, the person might be going to take the insurance or not going to take the insurance. And it is very important to have the insurance to everyone, right? Maybe ఎప్పుడైతే మీరు ఎర్నింగ్ స్టేజ్ లోకి వస్తారో ప్లీజ్ గెట్ ది ఇన్సూరెన్స్, రైట్? ఇన్సూరెన్స్ లేకుండా అయితే ఉండదు. దట్స్ పర్సనల్ జస్ట్
suggestion that I want to give you, but okay. Now, if this is a problem, let's see if I able to put these values in the 2D. If I want to visualize this, right? Here it is a age and here it is a insurance. నాకు ఇక్కడ ఇన్సూరెన్స్ లో ఎన్ని వాల్యూస్ ఉన్నాయి? ఐఎమ్ హ్యావింగ్ ఓన్లీ 2 వాల్యూస్. దోస్ ఆర్ మేబీ ఇక్కడ నేను 0 తీసుకుంటున్నా. దిస్ ఈజ్ అ 0. హియర్ ఇట్ ఈస్ అ 0. ఇక్కడ నేను 1 తీసుకుంటున్నా. ఈ పాయింట్ లో ఐఎమ్ టేకింగ్ ఇట్ యాజ్ ఎ 1. Right. Better to take the color from here. Right. So coming to the age maybe starting from 15 anukunte 15, maybe 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60. Let me have more. 65, 70, 75, 80, something like this. The age anukunte. Now coming to the 18 years. 18 years అంటే మేబీ ఇక్కడ ఉండొచ్చు, అంటే పాయింట్ ఇక్కడ వస్తుంది. 25 years కూడా 0. అలాగే 35 అయితే ఎంత ఉందండి? 1. హియర్ దిస్ ఇస్ అ పాయింట్. 19 అంటే మేబీ ఇక్కడ ఉంటుంది, ఇలాగే వస్తుంది. అలాగే 20 కూడా ఏమొచ్చింది నాకు? 0. 20 కూడా నాకు 0. అలాగే 21 నాకు ఒకసారి మేబీ ఇక్కడ తీసుకున్నట్టున్నాడు ఇన్సూరెన్స్. 70 is also taking the insurance. 40 is also taking the insurance. 37 is also taking the insurance. 26 also taking the insurance. 19 again not going to take the insurance. So ఇది నా దగ్గర ఉన్న డేటా, ఇలా ఉంది నా దగ్గర ఉన్న డేటా. Now in general, if you talk about the linear regression, మనము లీనియర్ రిగ్రెషన్ గురించి మాట్లాడుకుంటే, right, what we did, we found the linear equation between the age and the we will be finding the linear equation between the age and the insurance, right? Ante insurance is equal to sum m into age plus c అనే లైన్ ఈక్వేషన్ మనం కనుక్కుంటాం. ఆ లైన్ ఈక్వేషన్ ఎలా ఉండొచ్చు? జనరల్ గా లైన్ ఈక్వేషన్ ఎలా ఉండొచ్చు? That line equation might be something, it try to go near to the points, but it might be something like this. Yes or no? Right. But is this line is a best line for the given data? Ante no, but the linear regression model is going to find these kind of line only, right? Endukante konni points paina unnai, konni points kinda unnai. Getting or not? It try to fit the data, right? But this line equation is not a perfect line. Not a perfect line equation. Ante idi a kind of line equation? Idi insurance is equal to m into age plus c. E line idi, right? We found the best m and c values also, right? But it is not a best line. So ante na data ikkada normal ga values ఉన్నాయనుకోండి, instead of zeros and ones, then might be getting the proper line equation. But here what we have? Here we have zeros and ones. అంటే అయితే అది 0 అవుతుంది, లేకపోతే అది 1 అవుతుంది. This is a different kind of problem. This kind of problem cannot be able to solve by the linear regression, right? That problem cannot be able to solve by the linear regression, right? Now how to solve this problem then? అంటే ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్ ని మనం ఏ విధంగా సాల్వ్ చేయాలి, రైట్? సో ఓకే, రైట్. Now to solve such kind of problem, what we can do, ఇందాక మనకి ఏమొచ్చింది? Here
వీఆర్ హ్యావింగ్ డేటా సంథింగ్ లైక్ దిస్. కొన్ని ప్లేసెస్లో నాకు పాయింట్స్ ఇలా ఉన్నాయి, కొన్ని ప్లేసెస్లో నాకు పాయింట్స్ ఇలా ఉన్నాయి, రైట్? అంటే if we get this, we will be getting these kind of linear equation. Now, instead of keeping the line equation like this, if you apply this line equation to the non-linear function, ఒక నాన్ లీనియర్ ఫంక్షన్ కి లైన్ ఈక్వేషన్ ఇచ్చాము అనుకోండి, ఆ నాన్ లీనియర్ ఫంక్షన్ ఏమవ్వచ్చు అంటే దట్ నాన్ లీనియర్ ఫంక్షన్ ఈస్ ద లాజిస్టిక్ ఫంక్షన్. లాజిస్టిక్ ఫంక్షన్, ఆ నాన్ లీనియర్ ఫంక్షన్ ఏమవుతుంది? లాజిస్టిక్ ఫంక్షన్. అంటే ఈ లాజిస్టిక్ ఫంక్షన్ ఎలా ఉంటుంది సార్ అంటే, ఈ లాజిస్టిక్ ఫంక్షన్ కి వేరే పేరు ఏంటి అంటే సిగ్మాయిడ్ ఫంక్షన్. సిగ్మాయిడ్ ఫంక్షన్, రైట్? ఏంటి సిగ్మాయిడ్ ఫంక్షన్ ఏంటి అంటే, ఇట్ లుక్స్ లైక్ దిస్. సిగ్మాయిడ్ ఆఫ్ y is equal to 1 by 1 plus e power minus y. This is a sigmoid function. ఈ సిగ్మాయిడ్ ఫంక్షన్ యొక్క బిహేవియర్ ఎలా ఉంటుంది? వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ ది బిహేవియర్ ఆఫ్ ది సిగ్మాయిడ్ ఫంక్షన్. అంటే ఇక్కడ ఏమి ఇస్తాం? y అనే వాల్యూ మనం ఏమి ఇస్తాం ఇక్కడ? we will see that. Okay, hope you are following me. These things are somewhat like tricky, or as a single instance understanding these concepts is a difficult. మీకు ఆల్రెడీ కొద్దిగా కొంచెం ఐడియా ఉంటే ఈ ఫంక్షన్స్ పైన, మేబీ యూ క్యాన్ రిలేట్ ఇట్. అదర్వైజ్ ఇట్ విల్ టేక్ ఏ టైం. కొంచెం టైం పడుతుంది వీటిని డైజెస్ట్ చేసుకోవడానికి, ఓకేనా? లైక్ అంటే ఏది కూడా మనకి లైక్ జస్ట్ లైక్ దట్ ఏది మనకి అంత ఈజీగా అర్థం కాకపోవచ్చు, రైట్? బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయనుకోండి, అది మనకు కొంచెం ఈజీగా అర్థమైంది. కానీ కొంచెం అడ్వాన్స్ కాన్సెప్ట్ దగ్గరికి వెళ్ళేటప్పటికి ఏంటి అంటే, ఇట్ ఈస్ నాట్ దట్ ఈజీ టు అండర్స్టాండ్ అండ్ డైజెస్ట్ దోస్ కాన్సెప్ట్స్ దట్ మచ్ ఈజీలీ, రైట్? సో ఫస్ట్ యూ ట్రై టు లిసన్ టు ది థింగ్స్ అండ్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్, రైట్? వాట్ ఎవర్ ఎక్స్టెంట్ దట్ యూ కెన్. మీరు ఎంతవరకు వాటిని అర్థం చేసుకోగలిగితే కొంచెం అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి, బట్ వినండి. Then after you just go to the other resources and look at the things, then you can easily relate the things. Okay. Now, ఇప్పుడు నేను చెప్పే పాయింట్ ఏంటి అంటే, here we are taking this kind of function. We call this function as a logistic function or sigmoid function. ఈ ఫంక్షన్ ఏమనొచ్చు? అయితే లాజిస్టిక్ ఫంక్షన్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే సిగ్మాయిడ్ ఫంక్షన్ అనొచ్చు. ఇది ఏం చేస్తుంది? ఇది ఈ ఫంక్షన్ ఎలా కనిపిస్తుంది? వాట్ ఈస్ ద షేప్ ఆఫ్ దిస్ ఫంక్షన్ అంటే, ఇట్ ఈస్ ద షేప్ ఆఫ్ ది ఫంక్షన్ ఈస్ సంథింగ్ లైక్ దిస్. 0 to 1 ఈ రేంజ్, ఈ షేప్, ఈ ఫంక్షన్ యొక్క రేంజ్ ఏంటి అంటే 0 నుంచి 1 వరకు ఉంటుంది. అంటే కొన్ని నెగిటివ్ వాల్యూస్ కి 0 పోతుంది. ఎప్పుడైతే పాజిటివ్ వాల్యూస్ వస్తాయో పాజిటివ్ వాల్యూస్ మాక్సిమం 1 కి రీచ్ అవుతుంది. అంటే రేంజ్ ఆఫ్ దిస్ ఫంక్షన్ ఈస్ 0 to 1, రైట్? సో అంటే వాట్ వీ కెన్ డూ, if you give the equation, maybe equation ikkudunna equation ఏమవచ్చు? this equation is something y is equal to mx plus c అనేది కదా ఇక్కడ ఈక్వేషన్. ఇది ఈ ఈక్వేషన్ ని ఈ ఫంక్షన్ లో పంపించామనుకోండి, సపోజ్ ఇఫ్ ఐ గివ్ sigmoid of y is equal to 1 by 1 plus e power, ఇప్పుడు y అంటే ఏంటి? mx plus c కదా, మైనస్ ఆఫ్ mx plus c ఇలా ఇచ్చాను అనుకో, అప్పుడు ఈ డేటా ఏమవచ్చు? ఇట్ మే కన్వర్ట్ లైక్ దిస్. we are converting the linear equation into the non-linear equation so that we can easily classify the data. రైట్? అమ్మా ఉన్నారా? వింటున్నారా? కొద్దిగా గొప్ప కొంచెమైనా అర్థమైందా? అంటే ఇవి ఐడియా లేదు, మెల్లగా అర్థమవుతున్నాయి సార్. రైట్, ఏం పర్లేదు, వినండి, ప్రాబ్లం లేదు. బట్ జస్ట్ వినేసి
వదిలేస్తే మళ్ళీ మనకి అంత కొత్తగా ఉంటుంది. యూ నీడ్ టు just go to the remaining resources and you need to look at the different blogs to understand it. Maybe frankly speaking, when I was learning the things for the first time, I also feel the same. మీరు ఇప్పుడు ఏ పొజిషన్ లో ఉన్నారు, నేను అదే పొజిషన్ లో. I am keeping these points to the gradual level. ప్రతి చిన్న ముక్క నేను తీసి పక్కన పెడుతున్నాను ఇక్కడ, రైట్? ఇలా మీకు మొత్తం చిన్న ముక్కలు చేసి చెప్తున్నాను. బట్ at the time I don't know even how to even teach, frankly speaking. But with the experience, with the learnings, with the continuous learning and all, I came to this position that to teach something to you on these concepts. Okay, it is not that easy. As a single attempt, it is difficult to understand. Again, I am telling you, you need to practice the things. Sure, sir. Okay, practice cheyandi. Right. Now, that is what ఇప్పుడు నేను చెప్పాను చూసారా. సో ఇదేంటి, ఏ ఫంక్షన్ ఇది? ఏ ఫంక్షన్ ఇది? Sigmoidify. సిగ్మాయిడ్ ఫంక్షన్. సిగ్మాయిడ్ ఆర్ దీన్ని సిగ్మాయిడ్ ఫంక్షన్ ఆర్ దీన్నే లాజిస్టిక్ ఫంక్షన్ అంటారు. సిగ్మాయిడ్ ఫంక్షన్ అంటారు ఆర్ దీన్ని ఏమంటారు, లాజిస్టిక్ ఫంక్షన్ అని చెప్పేసి అంటారు. రైట్. ఏం చేస్తున్నాము, ఇది లైన్ ఈక్వేషన్, రైట్? ఇది లైన్ ఈక్వేషన్. ఈ లైన్ ఈక్వేషన్ దీన్ని ఇక్కడ ఇన్పుట్ కింద ఇస్తున్నాం. అంటే ఇక్కడ z అంటే మేబీ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు mx ప్లస్ c అనేది ఈక్వేషన్ అయితే, ఈ z ఏదైతే ఉందో దట్ ఈస్ ఈ mx ప్లస్ c ఏదైతే ఉందో అదే z ఇక్కడ, రైట్? ఒక ఈ ఇన్పుట్ మనం ఇక్కడ ఇస్తాము. దెన్ ఇట్ విల్ బి కన్వర్టింగ్ దీస్ లైన్ ఇన్ టు దీస్ S shaped curve form, right? Now you can see there is a minimum error compared to this. ఇక్కడ చూసారా చాలా ఎర్రర్ ఎక్కువ ఉంది, right, in this equation. Now here the error is very less compared to the previous, right? Now if you are attempting any interview on the linear regression or something linear in the machine learning point of view lo మీరు కనుక ఏదైనా ఇంటర్వ్యూ అటెండ్ అవుతున్నారు అనుకోండి, రైట్? సో there might be a one question to you, right? There might be a question to you that why ఇక్కడ లాజిస్టిక్ రిగ్రెషన్ ఏం చేస్తుంది చెప్పండి. What the logistic regression is doing? Is it doing the classification or regression? Logistic regression ఏదైతే ఉందో అది ఏం చేస్తుంది ఇక్కడ మనకి? క్లాసిఫికేషన్ చేస్తుంది సార్. క్లాసిఫికేషన్ చేస్తుంది, రైట్? ఇట్ ఈస్ డూయింగ్ ది క్లాసిఫికేషన్. బట్ why we are calling it as a logistic regression? Why we are not calling it as a logistic classification? బికాస్ అవుట్పుట్స్ అనేవి న్యూమరికల్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి, జీరోస్ వన్స్ లో ఉన్నాయి కాబట్టి. ఉన్నాయి, రైట్, ఉన్నాయి కాబట్టి ఇట్ ఈస్ ఏ క్లాసిఫికేషన్ ప్రాబ్లం. యాక్చువల్లీ ఇది క్లాసిఫికేషన్ ప్రాబ్లం కదా. అలాంటప్పుడు దీన్ని నేను క్లాసిఫికేషన్, లాజిస్టిక్ క్లాసిఫికేషన్ అని పిలవచ్చు కదా. వై ఐఎమ్ కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ ఏ రిగ్రెషన్? అర్థమైంది నా క్వశ్చన్? అది న్యూమరికల్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి కాబట్టి రిగ్రెషన్ సార్. ఎక్కడ న్యూమరికల్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి? జీరోస్ వన్స్ అనేవి న్యూమరికల్ అలా ఏం వాల్యూస్ లేదు. నా దగ్గర S నో ఉంటే దాన్ని 0 1 లో కన్వర్ట్ చేసుకుంటా. ఓకే, రిగ్రెషన్ అని ఎందుకన్నా చెప్పింది అర్థమైంది కదా? నా క్వశ్చన్ అర్థమైందా? అర్థమైంది సార్. లాజిస్టిక్ క్లాసిఫికేషన్ అని ఎందుకు అనట్లేదు, ఇది క్లాసిఫికేషన్ ప్రాబ్లం అయినప్పుడు. ప్రాబ్లం కదా, మరి లాజిస్టిక్ క్లాసిఫికేషన్ అనొచ్చు కదా. అలా అనుకుంటే రిగ్రెషన్ ఎందుకని అంటున్నారు అని చెప్పేసి దేర్ మైట్ బి ఏ క్వశ్చన్. వై ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే, లాజిస్టిక్ రిగ్రెషన్ ఈజ్ ఏ క్లాసిఫికేషన్ ప్రాబ్లం ఆర్ ఏ రిగ్రెషన్ ప్రాబ్లం అని చెప్పేసి అడుగుతారు. ఇట్ ఈస్ ఏ క్లాసిఫికేషన్ ప్రాబ్లం. లాజిస్టిక్ రిగ్రెషన్ అనేది క్లాసిఫికేషన్ ప్రాబ్లం, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ రిగ్రెషన్ ప్రాబ్లం. దెన్
if it is a classification problem, why they are calling it as a logistic regression అని అడిగినప్పుడు మీరు చెప్పాల్సిన సమాధానం ఏంటంటే, హియర్ వీఆర్ టేకింగ్ ది టు డూ ది క్లాసిఫికేషన్ వీఆర్ టేకింగ్ ది లాజిస్టిక్ ఫంక్షన్. ఇదేంటిది? సిగ్మాయిడ్ ఫంక్షన్ కి వేరే పేరేంటి? సిగ్మాయిడ్ ఫంక్షన్ కి వేరే పేరేంటి? లాజిస్టిక్ ఫంక్షన్. ఎస్ ఆర్ నో? చెప్పాను కదా, ఇక్కడ లాజిస్టిక్ ఫంక్షన్ అని చెప్పాను కదా సిగ్మాయిడ్ ఫంక్షన్ కి. రైట్, ఇట్ ఈస్ ఎ లాజిస్టిక్ ఫంక్షన్. ఈ లాజిస్టిక్ ఫంక్షన్ కి ఇన్పుట్ కింద ఏమి ఇస్తున్నాము? వాట్ ఈస్ ద ఇన్పుట్ దట్ వీఆర్ ప్రొవైడింగ్ హియర్? ఇన్పుట్ ఈస్ అ రిగ్రెషన్ లైన్. అవునా? గీత, హలో, హలో. రైట్, సో ఈ లాజిస్టిక్ ఫంక్షన్ కి మనం ఇచ్చే ఇన్పుట్ ఏంటి అంటే, ఐ హోప్ మిగతా వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వినేవాళ్ళు, లైక్ సాయి హనుమాన్, లక్ష్మీ దుర్గా, వింటున్నారమ్మా? ఈజ్ మై క్వశ్చన్ క్లియర్? ఎస్ సార్. నో సార్. సాయి, క్వశ్చన్ అర్థం కాలేదా? లేదు సార్. విను, క్వశ్చన్ విను. నేనేం చెప్తున్నాను అంటే, ఇక్కడ ఈ లాజిస్టిక్ రిగ్రెషన్ అని చెప్పేసి అంటున్నాం కదా, ఇది ఏ ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేస్తుంది? క్లాసిఫికేషన్ ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేస్తుందా, రిగ్రెషన్ ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేస్తుందా? క్లాసిఫికేషన్ సార్. క్లాసిఫికేషన్ ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేస్తుంది. ఇది లాజిస్టిక్ రిగ్రెషన్ అనేది క్లాసిఫికేషన్ ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేస్తున్నప్పుడు దీనికి లాజిస్టిక్ రిగ్రెషన్ అని చెప్పేసి ఎందుకు పేరు పెట్టారు? ఇలా కాకుండా లాజిస్టిక్ క్లాసిఫికేషన్ అని చెప్పేసి పేరు పెట్టచ్చు కదా అని అడిగే అవకాశం ఉంది. వై ది లాజిస్టిక్ రిగ్రెషన్ ఈజ్ ఏ క్లాసిఫికేషన్ ప్రాబ్లం? అసలు ఎందుకు లాజిస్టిక్ రిగ్రెషన్ క్లాసిఫికేషన్ ప్రాబ్లం లా ఎందుకు సాల్వ్ చేస్తుంది, రిగ్రెషన్ లా ఎందుకు సాల్వ్ చేయట్లేదు? అర్థమైందా క్వశ్చన్? ఇది ప్రాబబిలిటీని ఎస్టిమేట్ చేస్తుంది కాబట్టి, అంటే యాక్యురేట్ వాల్యూ రావట్లేదు కాబట్టి రెగ్రెషన్ అని చెప్పొచ్చా సార్? కాదు. సో ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నా నేను, చూడండి, లైక్ ఈ ఫంక్షన్ ఏంటిది? లాజిస్టిక్ ఫంక్షనే కదా. సిగ్మాయిడ్ ఫంక్షన్ కి వేరే పేరేంటి? లాజిస్టిక్ ఫంక్షన్. రైట్ అవును? ఎస్ సార్. రైట్. దీనికి వచ్చే ఇన్పుట్ ఏంటి ఇక్కడ? రిగ్రెషన్ లైనేనా? దీన్ని ఏమంటాం? లీనియర్ రిగ్రెషన్ లైన్ అంటాం. ఎస్ సార్. రైట్. అదేంటి? y is equal to mx plus c. అంటే దీనికి ఇచ్చే ఇన్పుట్, లాజిస్టిక్ ఫంక్షన్ కి ఇచ్చే ఇన్పుట్ ఏంటి? రిగ్రెషన్ లైన్. కాబట్టి ఇది క్లాసిఫికేషన్ చేస్తున్నా సరే ఈ లాజిస్టిక్ ఫంక్షన్ కి ఇచ్చే ఇన్పుట్ రిగ్రెషన్ లైన్ కాబట్టి దే ఆర్ కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ ఎ లాజిస్టిక్ రిగ్రెషన్. ఓకే 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 రైట్ సార్. రైట్. సో యా, అంటే మేబీ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ may get, right? So that's why I have put it. Now the point is, if the model is ready, classification లో model ready అయిపోయింది అనుకోండి, what we need to do, we need to like find the accuracy of the model. We need to find the accuracy of the model, right? Let's see how to get the accuracy of the model. మనకి లీనియర్ రిగ్రెషన్ దగ్గరికి వచ్చేప్పటికి, రిగ్రెషన్ అనాలిసిస్ లోకి వచ్చేప్పటికి, how are we going to find the goodness of the model? What are the metrics to find the goodness of the model? యాక్యురేట్ గా అంటే ఎర్రర్ అనేది తక్కువ ఉండాలి సార్.
ఎర్రర్ తక్కువ ఉండాలి, అది ఓకే. అంటే మనం ఏ మెథడ్స్ అంటే ఏ ఫార్ములాస్ యూజ్ చేస్తాం టు ఫైండ్ ద యాక్యురసీ? బెస్ట్ ఫిట్టింగ్ స్ట్రైట్ లైన్. Best fitting straight line is good, but here this is what, right? R square yes sir, mean metric, square error, mean square error, mean root mean absolute square error. error. R square is the best one అని చెప్పేసి చెప్పుకున్నాం మనం. Yes Score, sir. right? These are the metrics for regression problem. Regression problem ki bhi metrics. But now coming to the classification problem, what are the metrics in classification problem? Classification problem లో metrics ఏంటి? Right. One of the metric is accuracy. Accuracy అనేది ఒక మెట్రిక్. ఈ accuracy ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం? Let's see. Let me take an example and explain it to you. Maybe I am having a input data. The data ఏంటి అంటే I want to predict whether the student is going to place in the company or not. Right. ఒక కాలేజ్ ఉంది, వాళ్ళు ఒక స్టడీ చేస్తున్నారు. దే ఆర్ డూయింగ్ వన్ స్టడీ, డిపెండ్స్ అపాన్ ద స్టూడెంట్ ప్రీవియస్ పెర్ఫార్మెన్స్. Right, depends upon the student previous performance whether he or she, whether the student is going to place in the company or not. Okay, ఎటువంటి ఫ్యాక్టర్స్ పెట్టచ్చు? maybe the factors are maybe the CGPA might be the one factor. CGPA ఇదొక ఇన్పుట్ ఫ్యాక్టర్ అవ్వచ్చు, రైట్. అలాగే మేబీ ఇంకో ఫ్యాక్టర్స్ ఏమవచ్చు, లైక్ టోటల్ మిడ్ మార్క్స్, లేకపోతే నెంబర్ ఆఫ్ హవర్స్ ద స్టూడెంట్ ఈస్ గోయింగ్ టు పుట్ ఫర్ ది స్టడీ, రైట్. Yeah, depends upon the personal skills, like whether he is good at the communication skills or not, right? Ilaga konni factors ఉన్నాయి. As of now, no need to worry about these factors. The main enti ante output. ఈ అవుట్పుట్ లో ఏంటి, మేబీ డిపెండ్స్ అపాన్ సమ్ ఫ్యాక్టర్స్. he is going to place in the company. Place in the company ని S అంటాను, Y అంటే 1. కంపెనీలో ప్లేస్ అయితే 1 అని చూపిస్తా, కంపెనీలో ప్లేస్ కాకపోతే 0 అని చూపిస్తా. దెర్ ఆర్ సమ్ ఇన్స్టెంట్స్ దాట్ సంథింగ్ లైక్ దిస్ 1 2 3 4 5 6 7 8. ఓకే, 8 ఇన్స్టెన్సెస్ ఉన్నాయి ఇలాగా, రైట్. దీన్ని ఏమంటానని చెప్పాను నేను, గ్రౌండ్ ట్రూత్, రైట్. ఎందుకంటే దిస్ ఈస్ ద డేటా గివెన్ బై ది college, right? Now what we did, if I want to predict a model, నేను ఇప్పుడు లాజిస్టిక్ రిగ్రెషన్ మోడల్ ని నేను ఏం చేసా, రన్ చేసా. I am getting the predicted output on the given data. ఇదే డేటా పైన నాకు ఏమొస్తుంది, ప్రిడిక్టెడ్ అవుట్పుట్ వస్తుంది. ఈ వై క్యాప్ ఏమంటారు, ప్రిడిక్టెడ్ అవుట్పుట్ అంటారు దీన్ని. ఇది గ్రౌండ్ ట్రూత్, ఇచ్చిన ఒరిజినల్ అవుట్పుట్ ఇది ప్రిడిక్టెడ్. ఈ ప్రిడిక్షన్ ఏమవచ్చు, ఒక్కోసారి పాజిటివ్ గా అంటే కరెక్ట్ గా ప్రిడిక్ట్ చేయొచ్చు, ఒక్కోసారి ప్రిడిక్ట్ చేయలేకపోవచ్చు. మేబీ లెట్ సి, ఇట్ ఈస్ ప్రిడిక్టింగ్ లైక్ దిస్. ఇట్ ఈస్ ప్రిడిక్టెడ్ లైక్ దిస్, రైట్. అంటే ఏం జరిగింది, నౌ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు ఫైండ్ ది యాక్యురసీ, ఇప్పుడు మనం యాక్యురసీ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాము, టోటల్ ఎన్ని ఉన్నాయి ఇన్స్టెన్సెస్, 1 2 3 4 5 6 7 8, టోటల్ 8 ఇన్స్టెన్సెస్ ఉన్నాయి. వీటిల్లో ఎన్ని అయితే కరెక్ట్ గా ప్రిడిక్ట్ చేసిందో అవి తీసుకుంటాం. కరెక్ట్ గా ప్రిడిక్ట్ చేయడం అంటే ఏంటి, నా గ్రౌండ్ ట్రూత్ అలాగే ప్రిడిక్షన్ రెండు సేమ్ ఉండాలి. ఈ రెండు సేమ్ ఉన్నాయి అంటే ఇది కరెక్ట్ ప్రిడిక్షన్.
ఈ రెండు సేమ్ ఉన్నాయా? లేదు, అంటే రాంగ్ ప్రిడిక్షన్. అంటే ఏంటి? యాక్చువల్గా ఒరిజినల్ డేటా వీడు ప్లేస్ అవుతాడని చెప్తుంది, బట్ నా మోడల్ ఏం ప్రిడిక్ట్ చేస్తుంది? ప్లేస్ అవడం చెప్తుంది. ఇట్స్ ఎ రాంగ్ ప్రిడిక్షన్, రైట్? యాక్చువల్గా ఒరిజినల్ డేటాలో వాడు ఎలా ఉన్నాడు? వాడు ప్లేస్ అయ్యాడు, బట్ ప్రిడిక్షన్ లో చూపించట్లేదు. ఇక్కడ నా ఒరిజినల్ డేటాలో వాడు ప్లేస్ అవ్వడం అని ఉంది, కానీ ప్రిడిక్షన్ లో ప్లేస్ అవుతాడని ఉంది. అంటే ఇది రాంగ్ ప్రిడిక్షన్. మళ్ళీ ఇది కరెక్ట్ ప్రిడిక్షన్, ఇది రాంగ్ ప్రిడిక్షన్, ఇది కరెక్ట్ ప్రిడిక్షన్, రాంగ్ ప్రిడిక్షన్, కరెక్ట్ ప్రిడిక్షన్. హోప్ యు ఆర్ గెటింగ్ మై పాయింట్. ఇప్పుడు ఎన్ని కరెక్ట్ ఉన్నాయి? 1 2 3 4 4 కరెక్ట్ ప్రిడిక్షన్స్ ఉన్నాయి అవుట్ ఆఫ్ 8. అంటే యాక్యురసీ ఆఫ్ ది క్లాసిఫికేషన్ మోడల్ ఎంత అంటే 50%. హోప్ యు ఆర్ గెటింగ్ మై పాయింట్. సో ఈ రకంగా మనం ఏం చేయొచ్చు? యాక్యురసీని ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. అర్థమైందా? Yes, sir. ఇది డేటా, రైట్? ఇంతవరకు ఒరిజినల్ డేటా. ఇదేంటంటే ఈ డేటాని నేను మిషన్ లెర్నింగ్ లాజిస్టిక్ రిగ్రెషన్ మోడల్కి ఇస్తే వచ్చే అవుట్పుట్స్ ఇవి. ఈ అవుట్పుట్ నా ఒరిజినల్ దాంతో కంపేర్ చేసినప్పుడు ఈ రెండు సేమ్ ఉన్నాయనుకో, ఇట్ ఈస్ అ కరెక్ట్ ప్రిడిక్షన్. ఈ రెండు డిఫరెంట్ ఉన్నాయనుకోండి, ఇట్ ఈస్ అ రాంగ్ ప్రిడిక్షన్, రైట్? ఇదంతా మళ్ళీ మనం చేయాల్సిన పని లేదు. ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి టేకెన్ కేర్ బై ది లైక్ జస్ట్ మెథడ్స్ ఆర్ అవైలబుల్. ఆ మెథడ్స్ కి మనం డేటా ఇస్తే సరిపోతుంది. ఇట్ విల్ టేక్ కేర్, రైట్? ఇట్ విల్ గివ్ ది డైరెక్ట్ అవుట్పుట్, బట్ హౌ ఇట్ ఈస్ గివింగ్ ది అవుట్పుట్ అనేది మనకు తెలియాలి, రైట్? రైట్ నా సో దీనికోసం ఏంటంటే వీఆర్ హ్యావింగ్ వన్ ప్రాబ్లం. ఇక్కడ ఒక ప్రాబ్లం ఉంది. దెర్ ఈస్ ఎ వన్ ప్రాబ్లం ఇన్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ యాక్యురసీ టెక్నిక్. ఆ ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే, ఇప్పుడు ఏం చెప్తున్నాం ఇక్కడ? లైక్ హియర్ వీఆర్ గెటింగ్ ది యాక్యురసీ. అంటే ఏ ప్లేసెస్ లో ఆ మోడల్ అనేది పెర్ఫామ్ అవుతుందో చెప్తున్నాము. వీఆర్ టేకింగ్ ది యాక్యురసీ. బట్ ఐ వాంట్ టు నో వేర్ ద మోడల్ ఈస్ నాట్ పెర్ఫార్మింగ్ వెల్. ఎన్ని కేసెస్ లో మోడల్ అనేది సరిగ్గా పెర్ఫామ్ అవ్వట్లేదు, ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ నాకు తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నా. ఏ ఏ ప్లేసెస్ లో మోడల్ అనేది పెర్ఫామ్ చేయట్లేదు సరిగ్గా అంటే మీనింగ్ ఏంటి? మేబీ ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాను అనుకోండి. మెడికల్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. మెడికల్ ఎగ్జాంపుల్, రైట్? ఈ మెడికల్ ఎగ్జాంపుల్లో 100 శాంపుల్స్ ఉంటే, 100 మెంబర్స్ ఉంటే, 100 మెంబర్స్ లో 80 మెంబర్స్ కి కరెక్ట్ గా ఆన్సర్ ఇచ్చింది. ఇక్కడ 20 మెంబర్స్ కి కరెక్ట్ గా ఆన్సర్ అనేది ఇవ్వలేదు. అంటే ఏంటి? ఈ 80 మెంబర్స్ కి వెదర్ ద పర్సన్ ఈస్ హ్యావింగ్ ది క్యాన్సర్ అంటే క్యాన్సర్ అని చెప్పింది, నో క్యాన్సర్ అంటే నో క్యాన్సర్ అని చెప్పింది. 80 టైమ్స్ బాగానే పెర్ఫామ్ చేసింది ఆ మోడల్, బట్ 20 టైమ్స్ సరిగా పెర్ఫామ్ చేయలేదు. ఈ 20 టైమ్స్ పెర్ఫామ్ చెయ్యనివి ఏంటి? దీస్ ఆర్ ద ఎర్రర్స్, రైట్? అది ఏ టైప్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్? టైప్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్ అవుతాయి. అవి ఏ టైప్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్ అయి ఉండొచ్చు అంటే, మేబీ నా ఇన్పుట్ 1 ఉంది, అంటే పర్సన్ కి క్యాన్సర్ ఉంది, రైట్? పర్సన్ కి క్యాన్సర్ ఉంది, బట్ predicting it as no cancer, it is a error, right? అర్థమైందా? వై అనేది ఏంటి? గ్రౌండ్ ట్రూత్. యాజ్ పర్ ది గివెన్ డేటా ద పర్సన్ ఈస్ హ్యావింగ్ ది క్యాన్సర్, బట్ మోడల్ ఈస్ ప్రిడిక్టింగ్ ద పర్సన్ ఈస్ నాట్ హ్యావింగ్ ది క్యాన్సర్. ఇది ఒక ఎర్రర్ అవ్వచ్చు. అలాగే ఇంకో టైప్ ఆఫ్ ఎర్రర్ ఏమై ఉండొచ్చు? పర్సన్ ఈస్ నాట్ హ్యావింగ్ ది క్యాన్సర్, బట్ మోడల్ ఈస్ ప్రిడిక్టింగ్ ద పర్సన్ ఈస్ హ్యావింగ్ ది క్యాన్సర్. ఇది కూడా ఎర్రర్ అవుతుంది. హోప్ యు ఆర్ గెటింగ్ మై పాయింట్, రైట్? ఒకసారి చూడండి.
Yeah, fine. So hope you got it, right? సో ఇక్కడ ఏం మాట్లాడుకుంటున్నాం, మెడికల్ డేటాలో నాకు 100 శాంపుల్స్ ఉంటే 80 టైమ్స్ ప్రాపర్ గా వర్క్ అయింది. అంటే ప్రాపర్ గా వర్క్ అయిందంటే మీనింగ్ ఏంటి? నా మోడల్, నా ఒరిజినల్ ఇన్పుట్ పర్సన్ కి క్యాన్సర్ ఉంది అంటే నా మోడల్ కూడా వై క్యాప్ కూడా క్యాన్సర్ ఉంది అని చెప్పింది. నా మోడల్, నా ఒరిజినల్ డేటా పర్సన్ కి క్యాన్సర్ లేదు అంటే నా మోడల్ వై క్యాప్ కూడా క్యాన్సర్ లేదు అని చెప్పింది. రైట్, ఇలా ఎన్నిసార్లు చెప్పింది? నాకు 80 టైమ్స్ చెప్పింది. రైట్, నౌ మిగతా 20 టైమ్స్ లో ఐ వాంట్ టు నో హౌ మెనీ టైమ్స్ డూయింగ్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్. ఈ కైండ్ ఆఫ్ ఎర్రర్ ఎన్నిసార్లు చేస్తుంది, అలాగే ఈ కైండ్ ఆఫ్ ఎర్రర్ ఎన్నిసార్లు చేస్తుంది. ఈ ఎర్రర్ ఏంటి? వై నా ఇన్పుట్ అంటే నా ఒరిజినల్ డేటాలో ఏమనుంది, పర్సన్ అనేది క్యాన్సర్ ఉంది, బట్ నా మోడల్ ఏం చెప్తుంది, ఇక్కడ క్యాన్సర్ లేదు అని చెప్తుంది. ఇక్కడ పర్సన్ కి క్యాన్సర్ లేదు, బట్ ద మోడల్ ఈస్ ప్రిడిక్టింగ్ ఇట్ యాజ్ హ్యావింగ్ ది క్యాన్సర్. ఈ రెండు ఎర్రర్సే కదా, మరి ఇలా రాకూడదు కదా, ఇలా రావాలి. కానీ with that accuracy we are not going to get how many times this kind of problem is happening. It's a kind of somewhat difficult to represent this. We are having something like a confusion matrix. Confusion matrix. A confusion matrix enti ante idi. This is a confusion matrix. ఈ కన్ఫ్యూజన్ మ్యాట్రిక్స్ లో మేబీ let me have a slide and let me give you that. ఈ కన్ఫ్యూజన్ మ్యాట్రిక్స్ ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తారు అంటే, సపోజ్ ఇఫ్ ఐఎమ్ హ్యావింగ్ ది బైనరీ క్లాసిఫికేషన్ ఎస్ ఆర్ నో, రైట్, ఇవి యాక్చువల్ ప్రిడిక్షన్స్. ఇవేంటివి? యాక్చువల్ అంటే డేటాలో ఇచ్చింది. అలాగే అవుట్పుట్ లో కూడా ఏముంటాయి? ఎస్ నో మాత్రమే ఉంటాయి అవుట్పుట్ లో కూడా. అంటే ఏ అవుట్పుట్ లో? ప్రిడిక్టెడ్ లో. ప్రిడిక్టెడ్ లో కూడా నాకు ఎన్ని వాల్యూస్ ఉంటాయి? ఎస్ నో వాల్యూసే ఉంటాయి.
యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఏ బైనరీ క్లాసిఫికేషన్ ప్రాబ్లం. దీన్ని మనం ఎలా రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు అంటే యాక్చువల్ లో ఇక్కడ ఎస్ నో, ప్రిడిక్షన్ లో ఎస్ నో. Right. Now I will be having some values over here. Let's say like 70, 20, 7 and 3. ఇలా వాల్యూస్ వేసాను నేను. ఏంటి సార్ ఈ వాల్యూస్ ఏంటి అంటే వాట్ ఈస్ ది 70 హియర్, వాట్ ఈస్ ది 70 రిప్రజెంటింగ్? నా యాక్చువల్లీ యాజ్ పర్ డేటా actually it is a yes, the person is having the cancer, and model predicting it also as a cancer ఎన్నిసార్లు చెప్తుంది? 70 times. Getting or not? Y is equal to SI and Y cap కూడా SI ఎన్ని టైమ్స్? 70 times. అంటే ఇదేంటిది? ట్రూ ప్రిడిక్షన్, అంటే కరెక్ట్ గా ప్రిడిక్ట్ చేసింది. అలాగే ఈ 20 అనేది ఏంటి? 20 కూడా కరెక్ట్ గా ప్రిడిక్ట్ చేసింది. అంటే Y యాక్చువల్లీ ఇట్ ఈస్ నో, పర్సన్ కి క్యాన్సర్ లేదు. అలాగే ప్రిడిక్షన్ లో కూడా క్యాన్సర్ లేదు. అండ్ వై క్యాప్ ఈజ్ ఆల్సో నో. ఇలా ఎన్నిసార్లు అయింది? 20 టైమ్స్ అయింది. ఈ రెండింటిని ఏమంటారు? ప్రాపర్ ప్రిడిక్షన్స్ అంటారు. అంటే కరెక్ట్ గా క్లాసిఫై చేసింది 70 and 20. హోప్ యు ఆర్ గెటింగ్ మై పాయింట్, రైట్? బట్ కమింగ్ టు దిస్ 7 and 3, ఇదేంటంట? యాక్చువల్లీ వై ఈజ్ ఎస్. జనరల్ గా యాజ్ పర్ డేటా వై అనేది ఎస్, కానీ ప్రిడిక్టెడ్ యాజ్ నో. ఎన్ని? 7. రాంగ్ ప్రిడిక్షన్. ఇవేంటివి? ఎర్రర్ ఇవి, రైట్? అలాగే ఇక్కడ యాక్చువల్లీ ఇట్ ఈస్ నో బట్ ప్రిడిక్టెడ్ ఇట్ యాజ్ ఎస్. ఎన్ని ఉన్నాయి? 3 ఉన్నాయి. ఇవి కూడా ఏంటి? ఎర్రర్. ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకోవడానికి మనకి కన్ఫ్యూజన్ మ్యాట్రిక్స్, దీన్ని ఏమంటాం మనం? కన్ఫ్యూజన్ మ్యాట్రిక్స్ అంటాము. దీని నుంచి కూడా మనకి ఏమొస్తుంది? యాక్యురసీ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవచ్చు. దీని నుంచి యాక్యురసీ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవచ్చు చెప్పండి? మీరు జస్ట్ థింక్ అబౌట్ ఇట్, హౌ టు క్యాలిక్యులేట్ ది యాక్యురసీ ఫ్రమ్ ది కన్ఫ్యూజన్ మ్యాట్రిక్స్. చెప్పాలి. హోప్ యు ఆర్ లిజనింగ్ టు మీ, రైట్? వింటున్నారా లేదా? ఉన్నారా వినేవాళ్ళు? ఎవరు పలకట్లేదు. హలో, tell me how to get the accuracy over here. ఏవైతే 2 ప్రిడిక్షన్స్ ఏమన్నాయి చెప్పండి? వాట్ ఆర్ ద 2 ప్రిడిక్షన్స్ హియర్? 70, 20. ట్రూ ప్రిడిక్షన్స్ బై టోటల్ ప్రిడిక్షన్స్. 2 ప్రిడిక్షన్స్ ఏంటి? 70, 20. అంతేనా? టోటల్ ప్రిడిక్షన్స్ ఏంటి? 70 ప్లస్ 7 ప్లస్ 3 ప్లస్ 20 అంటే 90/100. యాక్యురసీ ఎంత? 90%. అర్థమైందా? అర్థమైందమ్మా? ఈ రకంగా మనం యాక్యురసీని కనుక్కోవచ్చు. ఎస్, ఎగ్జాక్ట్లీ యాజ్ ప్రేమ్ శంకర్ టోల్డ్, 90/100 కరెక్ట్ బై టోటల్ ప్రిడిక్షన్స్. వెరీ గుడ్, రైట్?
సో దట్ ఈస్ వాట్ ద కన్ఫ్యూజన్ మ్యాట్రిక్స్ ఇస్. కన్ఫ్యూజన్ మ్యాట్రిక్స్ నుంచి మనం ఇవి ఈజీగా తెలుసుకోవచ్చు. దిస్ ఈస్ వాట్ ద కన్ఫ్యూజన్ మ్యాట్రిక్స్ దట్ యూ కెన్ సీ. వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎ ట్రూ పాజిటివ్. ఇక్కడ యాక్చువల్ ఈస్ పాజిటివ్ అండ్ ప్రిడిక్టెడ్ ఈజ్ ఆల్సో పాజిటివ్. దీన్ని ఏమంటారు, పేరేంటి అంటే ట్రూ పాజిటివ్ అంటారు. అలాగే ఇక్కడ ట్రూ నెగిటివ్ అంటారు. యాక్చువల్ నెగిటివ్ అయ్యి ప్రిడిక్షన్ పాజిటివ్ అయితే ఫాల్స్ పాజిటివ్, అంటే తప్పుగా పాజిటివ్ అని చెప్పింది. ఇది ఫాల్స్ పాజిటివ్. యాక్చువల్లీ ఇట్ ఈస్ నెగిటివ్ బట్ ఇట్ ఈస్ ప్రిడిక్టెడ్ యాజ్ పాజిటివ్, బట్ ఇట్ ఈస్ ఎ ఫాల్స్ పాజిటివ్. ఇదేంటిది, ఫాల్స్ నెగిటివ్. దీన్ని టైప్ 1 ఎర్రర్ అంటారు, దీన్ని టైప్ 2 ఎర్రర్ అంటారు. రైట్. సో యూ కెన్ సీ ది యాక్యురసీ. వీటికి ఉన్న ఇంకా కొన్ని సెన్సిటివ్ అని చెప్పి స్పెసిఫిసిటీ, ప్రిసిషన్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి ఇందులో, దట్ యూ కెన్ సీ from the classification matrix. Right. So this is about the logistic regression. Right. Now let's see the hands-on on it. Right. Hope it is clear to you. Now let's have a look at the simple hands-on. Then we can wind it up. Okay. It is hardly about maybe half an hour along the two. Let's see. Let me open Jupyter Notebook. Desktop, Ocean Apps, Lab Hands-on, Practice Logistic Regression. Right. Just give me 1 minute. I will be back now itself. One నిమిషం.
Yep. Sorry. Now let's see. Nothing is happened. నేనే కొంచెం just record it. Jayashree, please be in mute. Jayashree. Jayashree, please be in mute. Ocean Apps team, someone from Ocean Apps team, please mute her. ఇప్పుడు అక్కడ చూపించుకున్నారు నాకు గుర్తు గుర్తు పెట్టుకుంటారు చూడండి వాళ్ళు కొన్ని గుర్తు చూడడానికి దగ్గరికి వచ్చినట్టు వేరేం లేవు. చెప్పు. అప్పుడు అమ్మమ్మ నేను తాత వచ్చినప్పుడు తాత ముందు పోయా తాత వస్తున్నా చూడు పిజ్జా ఆటలైనా ఎందుకుంటా అనిపించింది. Jayashree, please be in mute. అని తీసుకోపోను అబ్బో అన్నారు రాల్సింది కాదు ఎవరు
Class వచ్చిందా? ఒకసారి సార్ మాట్లాడితే ఎగ్జిట్ చేస్తాను. చూడండి మేడం. చేశారు. ప్లీజ్ డోంట్ మ్యూట్ మీ. నన్ను మ్యూట్ చేసేస్తున్నారు. ప్లీజ్ డోంట్ మ్యూట్ మీ. Head. So here we got the data. Right. Now what we need to do, let's have a visualize the data. Let's get the plt dot scatter. Right. On x-axis, let me take a df dot age, comma df dot brought insurance. Right. See, this is a scatter plot that what we have. ఇక్కడ చూస్తే మనకి 20 to 40 years మధ్యలో ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు ఇన్సూరెన్స్ తీసుకోలేదు. Maybe there are some people, even though they are very much older, they are not taking the insurance. Here, if you see this, the people after the 40 years, everyone bought the insurance. Maybe కొంతమంది ఏంటంటే తక్కువ ఏజ్ లో కూడా ఇన్సూరెన్స్ తీసుకున్న వాళ్ళు ఉన్నారు. Great. So this is the data that we are having. Now, let separate the x and y, right? So x is equal to df dot drop off
bought insurance, spelling bought insurance, comma, axis is equal to 1, x dot head. So we got the dependent variable, and y is equal to df dot bought insurance y. So we got the y dependent variable. Now what we can do, just look at the, if you want, you can separate the data set like training and the test data set. For that, from sklearn dot model selection, import train test split. Right. Now x underscore train comma x underscore test comma y underscore train comma y underscore test is equal to train split. ఇక్కడ మనం పాస్ చేయాల్సింది ఏంటి, ఇండిపెండెంట్ ఫీచర్స్ పాస్ చేయాలి. Then we need to pass the test size, that is 0.2, the 20% I am passing, and the random state as something like 100. So data అనేది మనకి వచ్చేసింది. If you want to look at the shapes of it, you can look at it. Shape, you can see these are the shapes, right? అంటే ఎగ్జాంపుల్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి, 21 శాంపుల్స్ ఉన్నాయి ట్రైనింగ్ లో, టెస్ట్ లో నాకు 6 శాంపుల్స్ ఉన్నాయి. Now let's read the data. Let's load the model, right? From sklearn again, import linear model. Model is equal to linear model dot logistic regression. Create an object of it. We have created an object. Now we can fit the model, right? That means we need to train the model dot fit of x underscore train comma y underscore train. ఏం చేస్తున్నాం ఇక్కడ, మనం ట్రైనింగ్ అనేది చేస్తున్నాం, రైట్? అండ్ రన్ ఇట్. ఎస్, మోడల్ ఈస్ ట్రైన్ నౌ. లాజిస్టిక్ రిగ్రెషన్ మోడల్ ట్రైన్ అయిపోయింది. నౌ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ప్రిడిక్ట్ ఇట్, ఎస్ యూ కెన్ ప్రిడిక్ట్ ఇట్. మోడల్ డాట్ ప్రిడిక్ట్ ఆఫ్, if you pass the age, right? If you pass some age to it, it will be predicting the whether the person is going to buy the insurance or not. And 0 or 1 అనేది చెప్పుద్ది, right? Here you can give something like 45. You can see 45 years అయితే he is going to buy the insurance, right? అలాగే maybe if I put something like 20 here, he is not going to buy the insurance, right? Great. The model is trained. And if you want to look at the score, model dot score of on training x underscore train comma y underscore train input variable inconsistent, number of samples are 6. ఏదో తప్పు రాశాను నేను ఇక్కడ టెస్ట్ అని ఇచ్చా. ఓకే, ఇది ఇక్కడ ట్రైన్ అని ఉండాలి. Train. See, on training data set, we are getting around 85%. Model dot score of x underscore test comma y underscore test. On test data, we got 100%.
ఇట్ ఈస్ పెర్ఫార్మింగ్ like well only ఎందుకంటే ఇది స్మాల్ టాయ్ డేటా సెట్ కాబట్టి యా ఇట్ విల్ వర్క్ యూజువల్లీ ఇట్ విల్ వర్క్ లైక్ దట్ రైట్ సో దిస్ ఈస్ ద లాజిస్టిక్ రిగ్రెషన్ దట్ వాట్ ఎవర్ we are having right so yeah hope it is clear to everyone right so this is the logistic regression am I clear friends as of now ఇవన్నీ నేను గిటబ్ లో పెట్టి మీకు ఇస్తాను జస్ట్ ఐఎమ్ కీపింగ్ ఎవ్రీథింగ్ అలైన్డ్ అంతే నథింగ్ ఈస్ దర్ I will share that GitHub link. Okay, sir. Okay then.